ও মদিনারে তোর লাইগা পাগল আমি নুরি নগর কামাত জলসাই বসে আবি দেখে নাও সোনারি মদিনা। आप जैसे जवानों की जरूरत है, अगर साथ देंगे तो इंशाअल्लाह करबला का मैदान भी कामयाब हो जाएगा। और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। ओ मदीना रे तोर लाएगा पागल मी नूरी नगर कमत जलसाई बसे आमी देखे ना सोनारी मदीना देखे ना पाकाया मार पकड़े ना टाकाया मार देखे ना पाकाया मार पकड़े ना टाकाया मार के मोनी जब से काने ए दयाल रे ओ मदीनार माटी रे सकल सुख बुझी तोर कपाले हे बिस्र नबी मामिन अल्लाह मरूर दुलाल ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनार प्रति हजार हजार दरूद ও সালামের ধারা অবতীর্ণ হোক উদ্ভাসিত হোক অর্পিত হোক বর্ষিত হোক সকলে মিলে উচ্চরবে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। আরেকটু জোরে वाह क्या कंप्यूटर सेटिंग किया है। जब बोलते हैं कि जोर से बोलिए तो आहिस्ता पढ़ते हैं और जब बोलते हैं कि आहिस्ता पढ़िए तो जोर से बोलते हैं। वाह 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 क्या कंप्यूटर है। आपने मुफ्ती साहब की ज़बानी पूरे हुकूक को आपने सुना कि बहन का हक क्या है, भाई का हक क्या है, बाप का औलाद का हक जो है बाप पर क्या है, बाप का हक औलादों पर क्या है। समात किया ना, अमल भी कर लिया। और इस रात के आखिरी पहर में तकरीर करना कोई आम फाम बात नहीं है कि आप समझ जाएंगे जी। कोई तो ऐसे बोले चल बे तो चल रहे नहीं तो सो गए। अभी देखिए एक चाचा को यहाँ पैसा देके नकीब साहब को हाथ में थमा दिया, बोले बंगला मौलाना का कौन सुनेगा, तुम ही लोग सुनो हम चलते हैं। सोई नात तो पूरी सुन ही लिए तो और सुन के क्या करेंगे। नात सुनना ये मेरे नबी की सुन्नत है और नात पढ़ना हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत है। और तरफ के जी तो आपने उर्दू सरे शाम से लेकर अब तक सुना, बंगला में कुछ सुना दूं नात गजल सुनेंगे? थोड़ा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया है 1000 रुपया करके दीजिए। बोले झमेला में फेंक दिया, बोलें चाই না বলেন দরকার নাই আমাদের গজল শোনার, আপনি চলে যান। এমনি তো সবাই নারাজ বলে চলে গেছে একা ফেলে রেখে। প্যান্ডেলটা যখন ভর্তি ছিল তখন কাউকে ডাকলো না। একটা গাড়ি স্টেশনে লেগে গেছে স্টেশনে আর একটা গাড়ি চলছে, তো যে গাড়ি ইঞ্জিন চালু আছে আরে वो গাড়ির তো খালি ধক 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 করবে। 1 घंटा में स्टेज में बैठ रहा ना ज्यादा ही होगा, 1 घंटा से ज्यादा ही होगा जी। ओ मदीना कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो फिर आपके इलाके में अगर बुलाइएगा इस गुनहगार को तो फुल बंगला सुना दूंगा। आज दोनों मिक्स करके सुना रहे हैं आपको, झालमुड़ी करके। क्या बोलते हैं उसको? हाँ झालमुड़ी। झालमुड़ी खाने में मजा लगता है ना, भालो लगता है ना, अच्छा लगता है ना जी। तरफ के बोलिए सुभान अल्लाह। ओ मदीनार माटी रे सकल सुख बुझी तो और कपाले ओ मदीनार माटी रे
তার কপালে ও মদিনার তোর বুকে আমার নবী যার লাইগা পাগল সাবিয়া যার জন্য তৈরি হলো ও মদিনারে তোর লাইগা পাগল আমি ও মদিনারে তোর লাইগা পাগল আমি যার লাইগা সকল পৃথিবী সৃষ্টি যার জন্য তৈরি হলো कदिया भी सारा कोने अभी जब कोकन से खाने कदिया भी सारा कोने अभी जब कोकन से खाने सोगे ना পরানে ও মদিনার মাটি রে সকল সুখ বুঝি তোর কপালে अगर बुझ गए हैं तो बोलिए ना सुभान अल्लाह हाथ तुले बोले ना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह चाचा भी अब जग गया है अब हमको जागल रहना पड़ेगा चले तो चले यहीं पे फजर की जमात पढ़ा दे जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह आप भी जाने वाले थे नींद आ गई है आपकी भूल-भुलैया मोटा हो गई है जी एक मर्तबा नबी के नाम पे बोलिए या रसूल अल्लाह ओ मदीना रे पक जोत होइता बाबी उरे उरे जेता बाबी बिटाई तब बोलेरी चात्रोना देखे न पाकाया मार पकड़े न टाकाया मार देखे न पाकाया मार पकड़े न टाकाया मार के मोनी जाबो से काने दयाल रे ओ मदीना माटी रे सकल सुख बुझी তোর কপালে আমার সঙ্গে আপনারা পড়েন সকল সুখ বুঝি তোর কপালে সকল সুখ বুঝি ও মদিনা রে তোর লাইগা পাগল আমি নুরি নগর কামাত জলসাই বসে আবি দেখে নাও সোনারি মদিনা आप जैसे जवानों की जरूरत है अगर साथ देंगे तो इंशाअल्लाह करबला का मैदान भी कामयाब हो जाएगा और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह ओ मदीना रे तोर लायगा पागल मी नूरी नगर कमत जलसाई बसे आमी देखे ना सोनारी मदीना देखे ना पाकाया मार पकड़े ना टाकाया मार देखे ना
যাব সেখানে এ দয়াল রে ও মদিনার মাটি রে সকল সুখ বুঝি তোর কপালে হে ब्रदर इस्लाम जब तक नहीं सुनेंगे तो क्या बुझ पाएंगे যতক্ষণ শুনবেন না তো কি বুঝতে পারবেন আজিজানে মুহতারাম আমিও আপনাদের মতো একজন মানুষ বহু দূর থেকে পরিশ্রম করে আপনাদেরকে কিছু শোনাবার জন্য আসলাম প্যান্ডেল স্টেজ দেখে মন ভরে গেল কিন্তু শেষ মুহূর্তে এমন হয়ে গেল যে মনের দুঃখ আর কারে কইব আর কাকে শোনাবো জোরে বলে आप लोग तो कम से कम आधा घंटा बैठिए मेरा भाई जी ओमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन हे আমার প্রিয়তম নবী এ আমার প্রিয়তম হাবিব আপনাকে আমি পাঠাইনি ইল্লা হরফে ইস্তিসনা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন কিন্তু পাঠিয়েছি তোমাকে গোটা জাহানের জন্য রহমত করে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ নবী আমার কেমন রহমত আমাদের জন্য রহমত পরীর জন্য রহমত কুল কায়নাতের জন্য রহমত আপনি জানেন দয়ার নবী মুস্তাফা মক্কা নগরে যখন ইসলাম প্রচার করতেছিলেন খানায়ে কাবার পাশে একদিন দয়াল নবী দরদি নবী নামাজ আদায় করতেছে বেঈমান আবু জাহেল কোথা থেকে দেখলো যে নবী কাবাতুল্লাহর সামনে নামাজ আদায় করতেছে ওই আবু জাহেল নিজের কাপড়কে দড়ির মতো একটু পাকিয়ে নিলেন পাকিয়ে নেবার পর নবীর গলাতে ওই দড়ি দিয়েছে বলেন না আল্লাহু আকবার হে আমার নুরিনগর কামাতের বিশ্বের মুসলমান ওই আমার বন্ধু বান্ধব রে ওই আমার মা খালার শুনে যান রাতের বেলা আমার দয়াল নবী মুস্তাফা জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার জন্য আমাদের জন্য সারা কায়নাতের জন্য কত রহমত কত দয়ালু শুনে যান আপনার চোখে জল চলে আসবে আপনার মন আপনার হৃদয় যেন পেটে যাবে আমার দয়াল নবী মুস্তাফা নামাজ আদা করতেছেন বেঈমান আবু জাহিল কোথা থেকে যেন চলে আসলো ওই বেঈমান বলে নবী যদি এই কাবাতুল্লাহতে নামাজ পড়ে একদিন না একদিন ইসলামের ঝান্ডা উঁচু হয়ে যাবে নবীকে কেউ আটকাতে পারবে না ইসলামের সংবিধানকে কেউ আটকাতে পারবে না এই আমার বন্ধুরে এবার দয়াল নবী মুস্তাফা নামাজ আদায় করতেছেন বেঈমান আবু জাহিল নবী পাকের গলা মোবারকে দুইটি রশির মতো টান দিয়েছে নবী আমার সাজদা থেকে যেন বসে গিয়েছেন বসে যাবার পর যেমনি ভাবে টান দিতে আছি নবী পাকের চেহারা মোবারক লাল হয়ে গেল নবী পাকের দুই চোখ দিয়ে যেন ঝরঝর করে অশ্রু পড়তে লাগলো আমার দয়াল নবী মুস্তাফা বলতে লাগলো ও আবু জাহিল শুনো শুনো আমি এক আল্লাহর প্রশংসা করি আমি এক আল্লাহর তারিফ করি আল্লাহর ধর্মের প্রচার করি ও বেঈমান আবু জাহিল বলো বলো আমি তোমাকে কি কষ্ট দিলাম যে তুমি আমার উপরে অন্যায় করলে এবার আমি হযরতে আমিরে হামজা নবীর চাচা যান ওই রাস্তা দিয়ে যেন চলতেছিলেন দেখতে পাই নবী পাকের গর্দন মোবারকে দড়ির মতো পাকিয়ে দিয়েছে
নবী পাককে যেন শহীদ করে দেবে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছুটে চলে আসলেন নবীর উপরে আক্রমণ। ও বিশ্বের মুসলমান, এবার আসার পরে ওই বেঈমান আবু জাহেলকে কে যেন লাথি মারলো। এক লাথি মেরে দিয়ে তাকে জমিনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আবার দয়াল নবী দরদি নবী মুস্তাফা মুখ মুবারক যেন লাল হয়ে গেছে, চোখ দিয়ে চরচর করে জল প্রবাহিত হতে লাগলো। এবার বলতে যেমনি ভাবে পড়ে গেল, রশিটা যেন খুলে গেল। এবার খুলে যাওয়ার পর আমার দয়াল নবী মুস্তাফা জঙ্গলের দিকে যেন চলে যাই। এবার চলতে চলতে বন্ধুরে হযরতে আমিরে হামজা বাড়িতে আসলেন। নিজের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে, ওই আমার অর্ধাঙ্গিনী, ওই আমার স্ত্রী, বলো আমার ভাতিজা মোহাম্মদ কই, আমাকে একটু বলো, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, দেখা করব। সারাদিন দেখিনি, আমি যদি তাকে না দেখতে পাই আমার মন শান্তি পাবে না। শানে মুহাম্মদ ও গো শাহে মদিনা, এলেন এই ত্রিভুবনে নবী কমলিওয়ালা, এলেন এই ত্রিভুবনে। আপনারা আমার সঙ্গে পড়েন, নবী কমলিওয়ালা শানে মুহাম্মদ ও গো শাহে মদিনা, এলেন এই ত্রিভুবনে নবী नबी कमली वाला पढ़िए ना जी, नबी कमली वाला कलमनी ये गले नबी ওই মক্কা নগরে মানবের হৃদয়ে নূরের বাতি জ্বালাইলে, মানবের হৃদয়ে নূরের বাতি জ্বালাইলে, পাথর মেরে তাড়িয়ে দিল দয়ার নবীকে, তিনি তো মুহাম্মদ নবী কমলিওয়ালা শানে মুহাম্মদ ও গো শাহে মদিনা, এলেন এই ত্রিভুবনে। একটু আস্তে করে পড়ো না, নবী कमलिवा ज़बान दिया है तो अल्लाह ने तो हिला के पढ़ो नबी आहा এমন নবীর দিওয়ানা এই রাতের এত রাত গভীর রাতে নবীর নাম বার হয় না আমরা কেমন নবীর দিওয়ানা আমরা কেমন নবীর মাননেওয়ালা আওয়াজ যদি ভালো হয় উঠে উঠে নারা লাগাবো আর আওয়াজ যদি ভালো না হয় জবানে সুবহানাল্লাহ যেন না হয় এই ক্যাটাগরির মুসলমান নাকি একটু জোরে বলে नबी नबी कमली वाला कलमा निये गेले नबी ওই মক্কা নগরে পাথর মেরে তাড়িয়ে দিল দয়ার নবীকে কলমা নিয়ে গেলেন নবী ইহুদিদের কাছে
পাথর বের তারিয়ে দিল দয়ার নবীকে মদিনাতে আসিয়া নবী মদিনাতে আসিয়া নবী করিলেন উজালা তিনি তো মুহাম্মদ নবী কমলিওয়ালা তিনি তো মুহাম্মদ তিনি তো মুহাম্মদ নবী কমলিওয়ালা। আমার দয়ার নবী মুস্তাফা সবাই জানেন তাইফবাসীদেরকে যখন কালমার দাওয়াত দিতে গেছিলেন, ওই তাইফবাসীর বদমাশেরা নবীর উপরে এত আক্রমণ করেছিল, এত আক্রমণ করেছিল। কেউ কটূক্তি কথা বলতো, কেউ নবীর শানে খারাপ খারাপ ভাষা বলতো, খারাপ খারাপ জবান বলতো, কিন্তু আমার নবী সব সহ্য করে কালেমার দাওয়াত দিয়েছিলেন। জোরে বলেন, আমরা কি সেই কষ্ট সহ্য করতে পারবো? কখনো পারবো না। আমার দয়াল নবী মুস্তাফা তাইফবাসীদেরকে কালমার দাওয়াত দেয়, বলে ও তাইফবাসী রে, যাকে তোমরা পূজা করো, যাকে তোমরা মানো, সে কখনো কোনোদিন তোমাদের আল্লাহ হতে পারে না। একটা মাটির মূর্তিকে পূজা করো, একটা মাটির মূর্তির কাছে নিজের মাথা নত করো। ও তাইফবাসী রে, কোনোদিন তোমাদের মাবুদ হতে পারে না। এক আল্লাহর কালমা পড়ো। আল্লাহ তো উনি যিনি জমিন আসমানকে সৃষ্টি করেছেন, চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তো উনি যে আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছে, আমাকে সৃষ্টি করেছে, ওই আল্লাহর উপরে ঈমান নিয়ে আসো। আমি আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, আমাকে নবী বলে মেনে না। বেঈমানদের উচিত ছিল নবীকে নবী বলে মানা, বেঈমানদের উচিত ছিল নবীকে নবী বলে জানা, কিন্তু না না, আমার নবী যেমনি ভাবে এই এলান করেছেন, আমার নবী এলান করার পরে ওই তায়েফের কিছু শয়তানরা, তায়েফের কিছু গুন্ডা বদমাইশরা নবীর উপর যেন আক্রমণ করতে লাগলো, নবীর উপরে যেন পাথরবাজি করতে লাগলো, নবীর গায়ে যেন পাথর ছুটতে লাগলো। এক দুই করে যেন নবীর শরীর মোবারকে আঘাত করে যায়। নবী পাখির মাথা মোবারকে যেন পাথরের আক্রমণ করে, টপ টপ করে রক্ত ঝরে যায়। ওই রক্তে যেন নবী পাকের দাড়ি মোবারক লাল হয়ে গেছে, সারা শরীরে রক্ত বইতে লাগলো। ওই রক্ত ঝরতে ঝরতে নবী পাকের জুতা মোবারক যেন ভরে গেল। নবী আবার বেহুশ হয়ে গেল, ওই বেহুশ হয়ে যেন মাটির উপরে পড়ে গেলেন। এবার মাটির উপরে যখন পড়ে গেল, আল্লাহর ফেরেশতা হযরত জিবরাইল আমিন আসলেন, নবীকে যেন জাগালেন। জাগাবার পরে নবীজি আপনি দাওয়াত দেওয়ার পরে আপনার উপরে আক্রমণ করেছে, আপনার শরীরটা এত দুর্বল হয়ে গেছে, নবী গো চলতে পারেন নাই, হাঁটতে পারেন নাই। এবার দয়ার নবী মুস্তাফা যেন বসে গেল। ওই তায়েফবাসীর দুইজন ব্যক্তি নবী পাকের একটা ডান হাত ধরে আর একটা বাম হাত মোবারক ধরে, যেন দুটি হাতের সাহারা দিয়ে চলতে লাগলো। চলতে চলতে একটি বাগিচায় পৌঁছালো। পৌঁছবার পরে নবী বসে আছেন, গা থেকে যেন রক্ত ঝরতে লাগলো, দাড়ি মোবারক থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। আমার নবী ওই বাগানে বসে গেলেন। এবার বাগানের মালিক বলতে লাগলো, নবী গো
ও নবীজি আপনার এমন অবস্থা কে করেছে গো নবী? নবীর দরবারে ওই বাগানের মালিক আগে কিছু আঙ্গুর নিয়ে দিলেন, এবার নবীকে বললেন ও দয়ার নবী আমার বাগানের আঙ্গুর আপনি খান। এবার নবীজি কে বলে এত অন্যায় অত্যাচার করেছে, নবী গো আপনার কি কষ্ট হয় না? আমার দয়ার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ও শুনে নাও, শুনে নাও, তারা হয়তো চিনতে পারেনি এটা আল্লাহর নবী, যদিও বা চিনেছি তবু বুঝতে পারিনি এটা আল্লাহর নবী। আমি যদি চাই একবার যদি দোয়া করে দিই, দুদিক থেকে দুটি পাহাড় এসে চাপিয়ে সমস্ত তায়েববাসীকে ধ্বংস করে দেবে। একটু জোরে বলুন, আর একটু আস্তে বলুন। আস্তে বললে জোরে হয়, আর জোরে বললে আস্তে হয়। রাত 2টা বেজে গেল, 5:25 ফজরের জামাত হয়। आपके इधर कितना बजे हो रहा है? 5:25 को ही है। সারা রাত মুস্তাহাব কাজ করলেন, সুবহানাল্লাহ, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। আর ফজরের সময় মুয়াজ্জিন যখন আযান দেয়, আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম, তখন আপনি বিছানায় কি করেন? জি, সারা রাত জালসা শুনে সুবহানাল্লাহ, কিয়ামতের দিন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে না বান্দা তুমি জীবনে একবারও জালসা শুনেছিলে কি শুনে নাই? কিয়ামতের দিন আল্লাহ কখনো জিজ্ঞাসা করবে না নফল আমল তুমি করেছিলে কি করেছিলে নাই? কিয়ামতের দিন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে বান্দা 5 ওয়াক্তের নামাজ তোমার উপর ফরজ করেছিলাম, বান্দা বলো ওই 5টা টাইম তুমি কোথায় কাটিয়েছিলে? ও বান্দারে বলো, রাত যখন গভীর হয়ে যেত আল্লাহর রহমত আকাশ থেকে আওয়াজ দিত, কেউ আছো গুনার ক্ষমা চাইবে, কেউ আছো মুসিবত জাতা নিজের মুসিবত থেকে পরিত্রাণ চাও, কেউ আছো বিমারি অবস্থায় যে নিজের বিমারি থেকে মুক্ত হতে চাও, কেউ আছো রোগের মধ্যে আক্রান্ত যে রোগ থেকে তুমি মুক্তি পেতে চাও। আমার আল্লাহর রহমত আওয়াজ দেয়, এমন করতে করতে আকাশে সূর্য উদয় হয়ে যায়। কবি লিখেন हम तो माइले बा करम है कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलावे किसे रह रवी मंजिल ही नहीं। একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এমন করতে করতে ফজর হয়ে যায়, আমার আল্লাহর রহমত আওয়াজ দেয়, মালিক আমি জমিনে নেমেছিলাম কিন্তু তোমার একটা বান্দা তোমার কাছে কিছু চাইনি। ও রব্বুল আলামিন তুমি তাদেরকে রুজি দাও, তুমি খাবার দাও। আচ্ছা বলুন, যারা নামাজ পড়ে না আল্লাহ কি তাদের খাবার বন্ধ করেছে? একটু কথা বলেন, বন্ধ করেছে? ঘুম কি বন্ধ করেছে? পড়ার কি বন্ধ করেছে? যত দুনিয়ার নিয়ামত আল্লাহ সব দিয়েছে, কিন্তু বান্দাকে বলে বান্দা 5টা টাইম হয়তো 5, 10, 50 মিনিট 1 ঘন্টাও লাগবে না, বান্দা একটু আমার দরবারে হাজিরি দাও। আল্লাহ বলে বান্দা তুমি যদি নিজের মাথাটা নত করে নাকটা জমিনে লাগিয়ে আল্লাহকে বলো, আল্লাহ আমি বড়ই গুনাহগার, আমার গুনার শেষ নাই মালিক, তোমার দরবারে নিজের মাথাটা নত করেছি আল্লাহ, আমার জীবনের গুনাহ তুমি ক্ষমা করে দাও। আমার রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করে, ও আমার উম্মত উম্মতিরে, যদি তোমার চোখে কান্না নাও আসে ওই চোখটাকে কান্নার মতো করে নাও, তোমার
কান্না, তোমার চোখের জল পড়ার পূর্বেই জীবনের গুনাহ তোমার আল্লাহ ক্ষমা করে দেবে। আর একটু জোরে আজিজানে মোহতারাম, সেই আল্লাহকে রাজি করা দরকার আছে নি বাপ? কেমন করে ঘুমাও তুমি, কেমন করে ঘুমাও তুমি, ফজর করে কাজা। আরে এমন তো হতে পারে জোহরে জানাজা, এমন তো হতে পারে জোহরে জানাজা। একটু জোরে বলে। মাইকম্যানটা ঘুমিয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ আল্লাহ, ঘুমা রে ভাই ঘুমা। হ্যাঁ, যখন গজল টজল পড়বে একটু ইকোটা দাও। কেমন করে ঘুমাও তুমি, কেমন করে ঘুমাও তুমি, ফজর করে কাজা। আরে এমন তো হতে পারে জোহরে জানাজা, এমন তো হতে পারে জোহরে জানাজা। জোরে। মুসলিম হয়ে জন্ম হলে মুসলমানের ঘরে, আর কাফির মুমিন তফাটা হয় সালাতের পরে, মুমিন নামাজের পরে। আরে মুসলিম হয় না জন্ম নিলে মুসলিমের ঘরে, আর কাফির মুমিন তফাতটা হয় নামাজের ভিতরে, মুমিন নামাজের পরে। এই জীবনে নামাজের, এই জীবনে নামাজের হয় না কবু কাজা, এমন তো হতে পারে জোহরে জানাজা। কেমন করে ঘুমাও তুমি, কেমন করে ঘুমাও তুমি, ফজর করে কাজা। এমন তো হতে পারে জোহরে জানাজা। আরে এমন তো হতে পারে জোহরে জানাজা। শেষ করে দেব भाई से बोल, खत्म कर दे। जी जी हाँ हाँ, कालो होबे, কালকেও হবে তো কালকে কামালও দিন থাকবে না। জি কালকে আমার ডেট নাই, ডেট তো আমার এমনি পার হয়ে গেছিল, ছিল 4 তারিখে, আর আমাকে স্টেজ দিল 5 তারিখে। এমনি তো ডেট সে ऐसे तारीख बदल गई। तबे शेष करे দিব একজন আল্লাহর বান্দা তামিরি মাদ্রাসার জন্য যদি হয় 1000 টাকা হবে না। মা ওরে জননী মায়েরা জয়জনী বসে আছে, মমতা দিদি লক্ষ্মীর ভান্ডারে পড়তে মাস দেয়। ও জননী আপনাদের হয়েছে কি হয় না জানি না, তবে মারে জীবনে কিছু যাবে না, চোখটা বন্ধ হয়ে গেলেই সমস্ত ধন দৌলত আপনার জমিনে পড়ে থাকবে।
আরে নুরিনগর কামাতের যুবক, ও যুবক, আরে ও নওজওয়ান দেখতে চাই একটা ভাই আমার নিজের খালার বেটা ভাই হবে, 1000 টাকা মাদ্রাসায় एकदम नगद, ऑनलाइन तो ऑफलाइन 50 रुपया दे दीजिए। बाप रे बाप, बोले झमेला। सुभान, हाँ नगदा नगदी जी यहाँ रखिए ना। माशाल्लाह। भाई का नाम क्या है? अपना नाम কি ভাইজান? ও আপনি নিজের মা বাবার জন্য দিলেন। আহারে মালুম মরহুম वालिदे मोहतरम और वालदा है बहयात है। और आपका नाम? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। नारा लगाएंगे हम लोग, आवाज दब गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जनाब जैनुल आबिदीन साहेब जगम ছিল আল্লাহ নুরিনগর কামাতে দরবারি। আরে 1000 টাকা তোমার নবীর করে দিল তাড়াতাড়ি। ও গো আল্লাহ দয়া যে করিয়া, আরে দানিও তুমি কবুল করিয়া। তার মা বাবাকে তুমি জান্নাত নসিব করো, তার খেতে খামারে বরকত দিয়ে দাও, অভাব অনটন দূর করে দাও। জৈনুদ্দিন ভাইয়ের বাড়িতে, জৈনুল আবেদিন ভাইয়ের বাড়িতে আল্লাহ তুমি বরকত দান করে দাও। अरे सुभान अल्लाह बोलिएगा तो गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा? बोलिए आमीन। किसी का बाप मर जाएगा और गली में जाके बोलिएगा सुभान अल्लाह तो खटिया लेके नहीं दौड़ाएगा। बाप मेरा मरा है और तुम खुशी मना रहे हो। हालांकि सुभान अल्लाह अल्लाह ताला की तस्बीह है, पढ़ना चाहिए, लेकिन कब पढ़ना चाहिए? जब कोई अल्लाह की खुशनुदी चीज को आप देख ले, प्यारी प्यारी चीज को देख ले, तो अल्लाह की तारीफ करें। बोलिए सुभान अल्लाह। ये दुआइया जुमला है, दुआ করছি সবাই বলেন আমিন। আর একটু জোরে। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জান্নাতটা এত বড় তৈরি করেছে যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, যার দুটি চোখ যত দূর যাবে ততটাই জায়গা জান্নাতে তার হয়ে যাবে, ততটাই জায়গা জান্নাতে তার হয়ে যাবে। আমার জয়নাল আবেদিন ভাই সাহেব 1000 টাকা দিয়েছে, এত বড় জান্নাতে উনি একা থাকবে, ফাঁকা ফাঁকা লাগবে না? আর একজন ভাই ওনার সঙ্গের সাথী হয়ে যান, দুইজনে জান্নাতে থাকবেন, গল্প সল্প করবেন, খুব ভালো লাগবে। নাই জয়নুল আবেদিন ভাই সাহেবের সঙ্গে একজন হবে না এত বড় মাহফিলে? বলে ভোরের বেলা হুজুর সীতাই গেলাম আমরা, নাকি তোমরা নিয়ে থাকবেন তো যাও না গে মা, কেন আলা জ্বালা দিছেন? আমি তো বলবো মাশাআল্লাহ। একজন ভাই, আরে 1000 টাকা হবে না? ইয়া আল্লাহ এত কঞ্জুস মক্কি চুস, বাপ রে বাপ। 1100 মুজাহির হোসেন, মা বাবার জন্য মুজাহির ভাইজান এখানে তো ছিল, আর 1100 টাকা তোমার নবীর ঘরে দান করে দিল। ও গো আল্লাহ দয়াময়, দয়া যে করিয়া, আরে দান লিও তুমি কবুল করিয়া। ওই রুমালওয়ালা ভাই বোধহয় দিবে মনে হয়, পকেটে হাত ভরেছে। আসেন ভাই, আমি জানি কে দিবে আর দিবে না। আরে সুবহানাল্লাহ, আমার খালার বেটা ভাই। लगता 1000 और नहीं है जी? दादा दादी के नाम से दिए तो नाना नानी फिर कौन अपराध कर दिया? 100 टका दीजिए कम से कम, माथा खराब न की। या अल्लाह, आप फोन पे कर दीजिए। नाम क्या है भाईजान? मोहम्मद शकील। नारे तकबीर, नारे रिसालत जनाब शकील अहमद साहेब 1100 টাকার দাতা। শकील ভাইজান আমার এখানে তো ছিল, দাদা দাদি নানা নানির নামে 1100 টাকা দান করে দিল। ও গো আল্লাহ দয়াময়, দয়া যে করিয়া, আরে দান লিও তুমি কবুল করিয়া। সুবহান
हो जाए। हाँ शकील भाई আপনার পাশে যে বসে আছে একটু গুতা মারেন তো জানতো ওই ভাই ওই ওখানে ওখানে ওই যে না না আপনার পাশে ওই যে বসে আছে ভাই ইয়া আল্লাহ লাল মোহাম্মদ হ্যাঁ ওকে কানে বলেন যে 1000 টাকা চাইছে হযরত আছে বাকিয়া করে দেন हाँ फोन पे हाँ हाँ ऑनलाइन ऑनलाइन दिए दें सुहान नाम की भाई जान या अल्लाह इस नारे तकबीर अभी कैश दे दीजिएगा अच्छा ठीक है मार दीजिए हजरत दीजिए आपका स्कैनर निकालिए अब जलसा में भी स्कैनर भोज भात में भी स्कैनर जी सब स्क्रीन टच हो गया है अभी डी 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 जी हाँ डिजिटल जी हाँ सुभान नारे तकबीर नारे रिसालत भाई का नाम क्या वाह आला हजरत का तराना जब सुनाएगा दीवाना सुन के सुन्नी मचलता रहेगा आला हजरत का आहिस्ता बोलिए ना फैजान जारी रहेगा आला हजरत का फैजान जारी रहेगा फैजान भाई जान हमारे कनत और 500 টাকা তোমার নবীর ঘরে দান করে দিল ওগো আল্লাহ দয়াময় দয়া যে করিয়া আরে দান লিও তুমি কবুল করিয়া জোরে বলেন আমিন আপনার পিছনে যে একটু বসে আছে ওনাকে বলেন না 500 টাকা বেশি না 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 1000 টাকা দিবে হারা টপি ভাইজান উকিল মুকিল আছে নাকি অ্যাডভোকেট বাপ রে বাপ লাগছে তো এরকম जी क्या ठेकेदार 2100 भाई साहब ठेकेदार भाई एक हाथ मिलान ना रे भाई इस हाथटा नरम ना गरम एक देखी हार्ट बीट बहुत एकदम तगड़ा है वो 11,000 दे चुके 2100 रुपया भी दे इसलिए तो हम हाथ तो चेक कर रहे हैं कि धक धक तो नहीं कर रहा है नारे तकबीर नारे रिसालत जनाब सोहेल भाई साहेब आगे दिएছে 11,000 টাকা এখন দিল 2100 টাকা আল্লাহ এই দানকে তুমি কবুল করে নাও যে আশা মকসদে দান করেছি আল্লাহ মনস্কামনা পুরা করে দাও ইহকাল পরকালে মান সম্মান বাড়িয়ে দাও ও রব্বুল আলামিন তার কামাইতে বরকত দাও আল্লাহ ভাইকে যেন দুনিয়ার বুকে দীর্ঘ জীবন করে রাখিও আমি জানছিলাম ওরা থামবে না জি दाई गले माँ बोली लेके ये बलैया दाई गले माँ बोली लेके ये बलैया चम चम चमके हैं बदला जैसे नूर की किरण मोगे लागे लगन जरा देखन अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह ओ जरा देखने दो देखने दा आप लोग আপনারা এত ভালো শুনছেন এই ঘুমাবার সময় আমার ধারণা নাই আমি ভাবলাম যেটি চলে গেছে তো চলে যাক অসুবিধা নাই আর প্রধান বক্তার অবস্থা এটা হবেই কখনো পিন্ডালকে বলতে হবে কখনো খামাখটিয়াকে বলতে হবে জি দায়ে গলে মা বলি লেকে ये भलैया चमचम हाँ ठीक ठीक हाँ औरो जाबे हमरो शेष करे नमाज पढ़बो चम चम चमके हैं बदन जैसे नूर की किरण मोगे लागे लगा जरा देखने दो देखने दो पढ़ते और नहीं पढ़ेंगे
क्योंकि लोग आखिरी पहरे সবাই উঠে উঠে যাচ্ছে আমার আবার কোন দরকার গালা ফাটাবার 1 ঘন্টা বললো সেটাই নজরানা আর 2 ঘন্টা বললো সেটাই তো ছাক কোনো অসুবিধা নাই আপনাদের কাছে আমি এসে উপস্থিত হতে পারলাম 2-4টি কথা বলতে পারলাম এটাই আমি বিশাল বড় ভাগ্যবান আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জ্ঞাপন করি নচেত যে মাহফিল ছিল 11টার সময় সেই সময় যদি আমাকে দিতেন আজকে টাকা ভরতে ভরতে আপনার বস্তা ভরে যেত जी बरादरान इस्लाम तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे के सुनार चाहते सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए सब बढ़िया आमीन हमारे बोलने में या आपकी सुनने में शरअन अगर किसी किस्म की कोई भी लग़्ज़िश कोई भी गलती हुई हो सब मिलकर रब की बारगाह में तौबा करते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बी व अतूबु इलैह ईमान की ताज़गी के लिए पढ़िए कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहेगा चमन तो फैला के देखेंगे रहेगी जिंदगी तो फिर आके मिलेंगे इस्लाम जिंदाबाद पाइंदाबाद जिंदाबाद आइए सलाम पढ़िए।